기도하겠습니다. 하나님, 주의 말씀을 듣기 원하오니 나의 마음 가운데에 마음을 활짝 열어주게 인도하여 주시고, 오늘 선포되는 말씀을 우리가 하나님의 말씀을 받아들일 수 있는 마음밭을 주님께서 우리에게 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘 사무엘상 9장을 여러분들에게 설교를 하기 원합니다. 오늘 제목은 위대한 왕이라는 설교 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 유스애들과 함께 예배를 드리기 때문에 영어를 섞어서 할 것입니다. 그래서 이렇게 미리 양해를 부탁드립니다. In 1936, Summer Olympics were held in Berlin, Germany. And as they were preparing this Olympic, Germany started to plan out how they want to portray their country. As this was one of the biggest events that was going to happen in that year, they decided they wanted to decorate the city in the best way possible. 그래서 올림픽을 위해서 독일은 도시를 멋지게 정리하기 시작합니다. 거리마다 깃발이 막 멋있는 깃발이 세워지기 시작하고요. 또한 옛날 건물들은 이제는 고쳐서 더 멋있는 건물들로 만들기 시작합니다. 대중교통은요, 아무런 문제 없이 정확하게 시간이 잘 운영될 수 있게 외국 방문율이 왔었을 때에 이 도시는 참 대단한 도시구나 라고 생각할 수 있는 만큼 도시를 준비를 시켰습니다. And as people were entering Germany, they were convinced that this indeed was the greatest city that they have ever seen. The roads were perfect, the people were kind, and the buildings were brand new. But behind this perfect city, the man who orchestrated all of this was a man that you all know named Adolf Hitler. 이것을 계획한 사람은 여러분들 잘 아는 바로 아돌프 히틀러이었습니다. 정말로 위대하게 보였던 이 도시 뒤에는 아돌프 히틀러의 아주 악한 행동들이 이루어지고 있었던 것이죠. 유대인들은 체포되고 히틀러를 반대하는 정치적인 사람들은 점점 없어지기 시작하고 그들보다 다르게 생겼다고 하는 사람들을 차별하고 없애기 시작했던 작업이 있었던 것이죠. 우리에겐 눈에 보이는 규모, 질서, 힘이 그 사람의 위대함을 많은 때 정하기도 합니다. A lot of times we tend to understand a person's greatness by their appearance, the way they talk, the way they show, and the way they appear to other people. 이것을 우리에게 무엇을 알려줄까요? 오늘 본문 속에서도 이스라엘 백성은 눈에 보이는 위대한 왕을 하나님에게 요구를 합니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 빠짐없이 위대하게 보이는 바로 사울이라는 사람을 허락해 주시는데요. By sending this apparently good-looking and great Saul, what is God trying to reveal to the Israelites? 그리고 오늘 우리에게도 하나님께서 이 사울의 모습으로 인하여서 우리에게 무엇을 말씀해 주시는 걸까요? 우리가 함께 더 깊게 이야기를 나누기 원하는데요. 첫 번째 함께 이야기 나누고 싶은 것은 바로 사울은 좋은 집안 그리고 탁월한 외모를 가졌다는 것이에요. The first point we want to discuss is that Saul had a great family and a great physique. 우리가 오늘 말씀을 보면 사울은 베냐민 지파에서 태어났다고 이야기를 나눕니다. Saul was born into a tribe of Benjamin. And as we read the scripture, we find out that Saul was also highly wealthy. 그 당시에 대부분 사람들은 양과 염소는 가지고 있는 것은 기본이었지만 당나귀를 여러 마리 소유한다는 것은 굉장히 부유한 집안에서 자랐다는 상징하는 것이었습니다. As Saul's father had multiple donkeys, it portrayed a sign of wealth and social influence. 그렇게 사울은 부유한 가정 가운데 태어났으며 아주 부유한 아버지, 어떻게 보면 사회적으로 영향이 있는 아버지 밑에서 자라왔다는 것을 우리는 초반에 볼 수 있습니다. That's not the only thing that we find about Saul. As we continue to read verse 2, it says that Saul was born not only to an influential family, but he was also born into a good physique.
2절에서 이렇게 나와 있습니다. 그에게는 사울이라고 하는 아들이 있었는데 잘생긴 젊은이였다. 이스라엘 사람들 가운데 그보다 더 잘생긴 사람이 없었고 키도 보통 사람보다 어깨 위만큼은 더 컸다. Saul not only was from a wealthy family, but he also had an excellent appearance. He was handsome. No other man was more handsome than Saul in the land of Israel. He was also very tall. So from what it looks like, Saul seemed to be the perfect king for Israelites. 사울은 겉모습을 보면 완벽한 왕의 모습을 가지고 있는 사람처럼 보입니다. 뿐만일까요? 사울은 아버지와도 굉장한 좋은 관계를 가지고 있다는 것을 우리는 말씀 속에서 볼 수 있습니다. Saul also had a great relationship with his father. When asked to find the lost donkey, Saul didn't hesitate to obey. 그는 불평하지 않고 책임을 다해서 아버지의 잃어버린 것을 찾으러 나섭니다. 그래서 탁월한 집안, 탁월한 외모, 좋은 인성까지 가지던 사울은 이스라엘이 원했던 like king, like the other people에 합당한 사람이었다는 것이에요. 그렇다면 과연 사울은 우리가 오늘 말씀을 보면서 과연 사울은 정말로 이스라엘에게 위대한 왕이었을까요? 우리가 계속해서 더 깊게 한번 살펴보기 원하는데요. 두 번째는 사울의 성실함과 온순함입니다. The second point we want to discuss is Paul's diligence and gentleness. 4절에서 이렇게 나와 있습니다. 사울은 종을 데리고 에브라임 산간 지역과 살리사 지방으로 두루 다녀 보았으나 찾지 못하였다. 살림 지방까지 가서 두루 다녀 보았지만 거기에도 없었다. 베냐민 지방도 다녀 보았으나 거기에도 찾지 못하였다. 사울은 잃어버린 암나귀를 찾기 위해서 여러 지역을 돌아다니기 시작합니다. Saul started to scatter around everywhere to find the lost donkey. The text doesn't really tell us exactly how long this journey may have taken, but geographically we can know that it must have been more than a day, possibly several days. From this we can know that Saul was indeed diligent. He was persistent and he was obedient. 하지만 아무리 찾아보아도 사울은 잃어버린 암나귀를 찾지 못하자 이제 그만 돌아가자고 이야기를 합니다. 그러자 그와 함께 갔던 종이 이렇게 얘기합니다. 6절에서 이렇게 얘기합니다. 그러자 그 종이 그에게 말하였다. 보십시오. 이 서금에는 하나님의 사람이 한 분 계시는데 존경받는 분이십니다. 그가 말하는 것은 모두 틀림없이 이루어진다고 합니다. 사울이 돌아가자고 하자 종은 하나님의 사람에게 조언을 찾으러 가자라고 말을 합니다. 이 당시에 종이라는 것은 주인보다 훨씬 더 낮은 사회적인 위치에 있는 사람이었다는 것은 뭐 서프라이즈는 아니에요. 그럼에도 불구하고 사울은 종의 말을 전혀 들어지 않아도 되지만 종의 말을 듣기 시작합니다. Saul doesn't necessarily have to listen to his slaves, as his slaves were much in a lower social standard than he was. But regardless, he decides to listen to the servant's advice. 그래서 사울은 사무엘을 찾으러 가는 도중에 한 여인들을 만나게 되는데요. 11절에서 이렇게 나옵니다. 그들은 성읍으로 가서 비탈길로 올라가다가 물 길러 내려오는 처녀들을 만나 선견자께서 성읍에 계십니까? 하고 물었다. 12절입니다. 처녀들이 그에게 대답하였다. 예, 계십니다. 지금 막 저 앞으로 가셨습니다. 서둘러 가시면 따라가서 만나실 수 있습니다. 오늘 사람이 산당에서 제사를 드리기 때문에 그분이 방금 성읍으로 들어가셨습니다. 아멘. 사울은 아버지와 종의 말뿐만 아니라 그 당시에 훨씬 더 사회적으로 힘이 없었던 이 여인들의 말까지 귀를 기울여 듣기 시작합니다. 이러한 사울의 모습을 보면 우리는 사울의 아버지의 말, 종의 말, 그리고 여인들의 말을 참 잘 듣는 온순함을 가진 사람으로 우리는 볼 수 있어요. 사울은 그러면 정말 이스라엘에게 딱 필요한 왕이었을까요? 성경을 묵상하면 가끔씩 단어의 놀라움을 발견되게 됩니다. 이번 사무엘상 9장을 묵상하면서도
저에게 참 신기한 단어들이 보였었는데요. 이것이 어쩌면 이스라엘 백성의 마음과 하나님의 마음과 일치하지 않았다는 증거가 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 첫 번째는 사울이 그들에게는 그 당시에 진정한 왕처럼 보이지만 사울을 설명하는 단어들은 하나님에게 사용되는 단어와 다르다는 것을 목격하게 됩니다. 그 단어는 바로 이 왕에 대한 단어인데요. 사무엘상 8장에서는 이스라엘 백성이 이렇게 말합니다. In Samuel 8, Israelites ask for a king to rule them. 사무엘상 8장 5절에서 이렇게 나와 있어요. 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. 우리도 다른 나라들 같이 되게 하소서. The word king that's used in Samuel 8 in Hebrew is a word called melech. 멜렉이라는 단어는 본질적인 왕, 절대적인 통치자에 사용되는 단어입니다. 이 멜렉이라는 단어는 하나님에게도 동시에 사용이 됩니다. 하나님이 왕이라는 단어를 사용했을 때도 바로 이 멜렉, 히브리어로 멜렉이라는 단어를 사용합니다. 하지만 사울에게는요, 사울 9장에서는 왕이라는 단어가 나타나지 않지만 나중에 우리가 사울이 왕이라는 단어를 사용되는 구절을 볼 때에 그 사용되는 왕은 멜렉이 아니라 바로 나기드라는 단어입니다. As we further investigate the word that's used in Saul in the later chapter, the word that was used to refer Saul as king is not the same word that was used to refer God as king. 나기드는 무슨 뜻일까요? 나기드는 it means appointed leader, commissioned ruler, someone who had been appointed by somebody to rule temporarily. 그래서 하나님께서는 이스라엘에게 주신 왕은 그들을 구원하는 왕이 아니라 잠깐 그들을 다스릴 왕이었다는 것을 우리가 이 단어로 알아볼 수 있어요. 그래서 문제가 뭐예요? 이스라엘은 하나님에게서 보여주신 이 나기들을, 이 왕을 어쩌면 하나님이 있어야 할 자리, 이 멜렉의 자리에 올려놓은 것이 이스라엘의 나중에 문제가 되지 않나 우리는 생각해 볼 수 있습니다. 그들이 요구한 단순한 왕을 달라는 것은 잘못된 요구일까요? 그렇지 않아요. 우리가 왕을 바라는 요구는, 이스라엘 백성도 왕을 바라는 요구는 절대로 잘못된 요구는 아닙니다. 하지만 이스라엘 백성은 무엇을 했어요? They wanted something visible to replace the very invisible God that they experience. This pattern also repeats in our lives as well. As we live our life, 우리가 삶에서 이런 일들을 반복되는 것을 목격해요. 관계, 돈, 직장, 성공, 사회적인 위치, 심지어 이 교회 안의 사역에서도 이것을 우리의 멜렉의 자리로 우리는 옮겨 살아갈 때가 있진 않은지 우리는 살펴봐야 됩니다. These things, all these things that I mentioned are permitted by God. These are good things that's permitted by God. However, the problem is not allowing these things in our life, but the issue occurs when we choose to place this in the place of kingship in our life. 사울은 이스라엘 백성에게 잠시 다스림을 받기 위한 보내심을 받은 왕이었습니다. 여러분에게도 잠시 여러분을 다스려야 할 것들이 어쩌면 우리의 왕의 자리에 우리가 놓진 않은지, 잠시 우리에게 우리를 다스리게 하나님께서 허용하는 것들을 우리는 우리의 왕의 자리로 모시고 있진 않은지 우리가 한번 살펴봐야 한다는 것이에요. 우리가 마지막으로 사울의 모습을 보기 원하는 것은 바로 이 겸손함입니다. The last thing we want to look at is Saul's humility. 사울은 드디어 사무엘을 만나게 됐는데요. 하나님은 사무엘에게 미리 말씀을 하셨습니다. 16절 이렇게 나왔습니다. 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 온 사람을 너에게 보낼 것이니 너는 그에게 기름을 부어 나의 백성 이스라엘의 영도자로 세워라. 그가 나의 백성을 블레셋 사람의 손에서 구해낼 것이다. 아멘. Saul, when he encounters Samuel,
Samuel is not surprised by Saul's appearance as God has already told them that he will send Saul. So Samuel now explains this to Saul and tries to anoint him as the next king of Israel. And this is his response. In verse 21, he says this, "Am I not a Benjamin from the smallest of the tribe of Israel? Is not my clan the least of all?" 사울의 반응은 이렇습니다. 21절에서 저는 이스라엘 지파 가운데서 가장 작은 베냐민 지파 사람이 아닙니까? 그리고 저의 가족은 베냐민 지파의 모든 가족 가운데서도 가장 보잘것이 없는데 어찌 저에게 그런 말씀을 하십니까? 우리가 지금 사울의 대답을 보면 as we witness Saul's response, we come to a conclusion of, oh, Saul is humble. And many scholars agree the fact that young Saul had the traits to be a good leader. 하지만 우리가 여기서 조심해야 되는 것은 우리는 사무엘상 전체를 알기 때문에 지금 사울의 모습이랑 나중에 보여줄 사울의 모습이랑 너무나도 차이가 있다는 것을 볼 수 있어요. As we know the story of Saul and how Saul turns out, we notice the difference between the Saul that we witness now and the Saul that we will witness later in the chapter. 그렇다면 사울은 단순히 변한 것일까요? 단순히 권력과 힘이 찾아오니까 그는 타협을 한 것일까요? 사울의 겉모습은 굉장히 순종적이고 굉장히 온순하고 굉장히 겸손한 모습을 보였지만 우리는 나중에 사울의 모습을 암으로써 한 가지 알 수 있는 것은 이 외적인 면에서는 분명히 우리 모든 인간이 공통적으로 느끼는 갈망이 있다는 사실은 우리는 알 수 있어요. 절대로 겉모습으로 우리는 저 사람은 완벽한 왕이구나, 저 사람은 위대한 왕이구나라고 판단을 할 수 없다는 것이요. Behind the impressive outward appearance of Saul, we see the very common thing that we all struggle with, which is the desire to be accepted, desire to prove ourselves to be worth it, to be worth. 인정받고 싶은 마음과 존재를 증명하고 싶은 욕구는 사울의 아름다운 모습 안에서도 분명 존재했을 가능성이 높고 저와 여러분의 마음 가운데서도 분명 존재할 수 있다는 것이에요. 우리도 겉으로는 굉장한 화려한 모습을 갖출 때가 참 많습니다. We also like to appear great on the outside. We want to seem fine. We want to look faithful. We want to appear humble. But deep inside, there's a part of us that fear losing people's approval, that fear losing people's acceptance. 사울의 문제는 그가 무능했기 때문에가 아니라, 사울의 문제는 그가 안 좋은 성품을 가졌기 때문에가 아니라, 아무리 그렇게 좋은 것들을 가진 사울에게도 이러한 마음이 존재함으로써 피할 수 없는 본능이라는 것입니다. Saul's problem was not that he was incompetent or that he was incapable. His problem is that his heart might have cared a little bit too much about what other people think instead of what God thought about him. 더 나아가서 과연 우리는 사울과 크게 다르지 않다면 우리는 이스라엘과 크게 다르지 않을까라는 질문을 해봐야 됩니다. 우리는 리더를 어떠한 기준으로 삼고 있나요? By what standard do we hold ourselves to be a leader? Is it education? Is it their background? Is it their career? Is it their image? Is it the way they speak? Yes, these things impress us, and yes, these things can reassure us, but these things cannot prove that that person is a great king. 문제는 이스라엘이 사울을 세웠던 이 기준으로 많은 때에 우리는 우리 교회 리더 그리고 우리 교회 사람들을 세울 때가 있다라는 것이에요. 하지만 좀만 더 깊이 우리가 문제를 한번 고민해 볼까요?
이것보다 더욱더 우리가 긴급하게 생각해야 되는 문제는 저와 여러분은 하나님이 왕이라는 사실을 모르지 않는 것이 더 위험한 문제일 수도 있어요. 이스라엘 백성은 하나님이 왕이 아니라는 것을 선포하지 않았어요. 그것을 부정하지 않았어요. 이스라엘은 하나님이 이미 왕이셨다는 사실을 알고 있었어요. 그런 문제가 뭐였을까요? 하나님을 왕이라는 것을 아무로 부족하고 그들은 하나님이 그들에게 충분하지 않다고 느꼈다는 것이 문제였던 것이에요. 여러분, 우리도 그렇게 느끼지 않나요? 우리가 하나님이 왕이라는 사실은 거부하는 사람은 여기에 많이 앉아 있지 않을 거라 생각을 합니다. 하지만 문제는요, 그 왕의 통치가 지금 내 현실에 충분하지 않다고 느껴지기 때문에 우리는 보이는 왕을 쫓기 시작합니다. It's not that we don't believe that God is king. We indeed believe that God is king. But when the problem occurs is that we recognize and we feel that the king is not enough for my life at this moment. 나의 환경이 풀리지 않았을 때에, 나의 미래가 불안해질 때에, 내 상황이 점점 더 무너질 때에 우리는 하나님을 부정하지 않지만 눈에 보이는 왕을 간절히 찾기 시작합니다. 이스라엘 백성도 하나님을 부정한 것이 아니라 눈에 보이는 왕을 원했던 것입니다. 이러한 마음에 잘 흔들림을 겪고 있는 우리의 마음을 잘 아는 사도 바울은 우리는 이렇게 우리에게 이야기합니다. 로마서 8장 32절에서 이렇게 얘기합니다. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않으시겠습니까? 바울의 논리는 단순했습니다. 왕이 가장 귀한 것을 이미 내어주셨다면 그 왕의 통치가 절대로 부족할 리가 없다는 사실을 알려주고 있어요. 그러니 우리가 붙들어야 될 것은, 또한 이스라엘 백성이 붙들어야 될 것은 그들의 눈앞에 보이지 않는 환경 가운데 이것을 해결하기 위해서 왕을 찾는 것이 아니라 이미 우리 안에서 절대로 해결할 수 없는 이 죄의 문제를 해결한 예수 그리스도를 우리는 시선을 돌려야 합니다. 하나님이 왕이라는 사실을 아는 것은 사탄도 잘 알고 있다고 우리는 신학에서 목격을 하죠. 그래서 믿음이란 왕을 단순히 왕으로 인식하는 것뿐만 아니라 그 왕에서 내려오는 통치가 지금 나에게도 나의 환경적인 감정적인 것이 채워지지 않을지라도 충분하다고 신뢰하는 것이 믿음이라는 것이죠. So faith is not merely knowing God as Satan even knows that God is king. But faith is trusting that his reign, although it may not fulfill our needs and desires in our current situation, is still sufficient for me. 우리는 이렇게 사울의 모습을 보면서, 하나님께서 이스라엘 백성에게 사울을 보내심으로 보면서 우리는 이스라엘에게 합당한 왕이구나라고 생각을 하게 됩니다. 더 나아가서 우리의 인생에도 우리가 간절히 원하고 하나님께 요구했을 때에 우리에게 너무나도 필요한 것들이 우리에게 찾아올 경우가 있습니다. Oftentimes we may pray for something and it may come to true in our life. Something that we desperately needed and wanted may appear at one point in our life. 그때 우리는 기억해야 되는 것이 무엇이에요? 그것이 절대로 우리의 왕이 될 수 없다는 것을 기억해야 됩니다. 설교를 이제 마무리하려고 원하는데요. 설교를 마무리하기 위해 우리가 한 이야기를 한번 상상해 보기 원합니다. 이건 실화가 아니고요. 이 설교를 위해서 이제 한번 더 깊게 상상을 밟기 위해서 나누는 예화인데요. 여러분들이 한번 상상했으면 좋겠어요. 어떤 아이가 아주 어릴 때 좋은 아버지 밑에서 자랐다고 한번 상상을 해보기 원해요. 그래서 아버지의 보호와 아버지의 사랑을 많이 받았고 자란 아이였습니다. 그런데 어느 날 안타깝게도 사고로 인해서 아버지는 목숨을 잃게 되고 아이는 이제 아버지가 없어 여러 보호 시절로 이어 살아가기 시작합니다. 보호 시절 가운데에서 아이는 많은 도움을 받습니다. 많은 사람들이 아이를 위해서 돈을 챙겨주기도 하고요. 어떤 사람들은
그 아이에게 장난감을 많이 사주기도 하고요. 또 어떤 사람들 그 아이가 이제 앞으로 잘 살아갈 수 있게 여러 가지 규칙을 세워 만들어 주기도 합니다. 그럼에도 불구하고 아이 마음 가운데는 여전히 어느 정도의 불안감이 있습니다. 왜일까요? 장난감이 부족해서 아이가 불안하게 느낄까요? 아니면 돈이 넉넉하지 않아서 아이가 불안함이 느낄까요? 장난감이 부족해서가 아니라, 돈이 부족해서가 아니라 그 아이에는 아버지와 한때에 함께 했던 기억이 여전히 마음에 남아있기 때문입니다. 그래서 아이가 아버지를 갈급해하고 갈망하는 것은 절대로 나쁜 것이 아니에요. 이것은 너무나도 정상적인 감정이라는 것이죠. 문제는 장난감이 아버지를 절대로 대신할 수 없다라는 것이에요. 신학자 C.S. 루이스는 이것을 이렇게 설명합니다. If we find ourselves with the desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. 우리가 이 세상의 어떤 것으로 채워지지 않는 갈망을 느낀다면 그 이유는 우리가 다른 세상을 위해 창조되었기 때문입니다. 찬양팀 올라오시면 좋을 것 같고요. Just like C.S. Lewis said, and just like what we witnessed in today's chapter, what Israelites are experiencing is nothing of a natural desire to be ruled by a sovereign and loving king. But the problem occurs when that desire and that need is replaced by our king Melech. 그들은 왕에 대한 갈망을 정체적인 필요 때문에가 아니라, 어쩌면 그들의 왕에 대한 갈망은 그들의 환경을 당장 해결하기보다는 어쩌면 그들도 진정한 왕으로 다스림을 받는 것을 알고 갈망하는 것이 아닌가 한번 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리에게도 여러분 이러한 왕이 필요합니다. 우리에게도 이 세상 가운데에서 잘 살아갈 수 있게 지도해주고 우리를 인도해주는 왕이 필요합니다. 하지만 절대로 돈이 그것을 할 수 없다는 것을 우리는 사무엘 9장 가운데서 기억해야 돼요. We have to remember that money can never take in the place of a true king that can lead us sovereignly. 저와 여러분은 반복적으로 이런 것들을 우리 인생으로 선택하고 살아갈 때에 우리는 계속해서 갈급함을 느끼기 시작할 것이에요. 아무리 많은 돈을 벌어봐도, 아무리 많은 인맥을 쌓아봐도, 아무리 많은 직업을 내가 가졌을에도 불구하고 우리 마음 가운데 여전히 비어있는 구멍을 우리는 인생을 살아가면서 발견하게 될 것입니다. 그 이유는 저와 여러분은 주권적이고 사랑으로 가득한 하나님의 통치 아래에 살도록 창조된 존재이기 때문이에요. 아버지의 품에서 떠난 아이가 장난감이 아버지를 절대로 대신할 수 없듯이, just like a toy could never take the place of a true king, 세상의 어떤 것도 하나님을 대신할 수 없다는 사실을 우리가 오늘 기억하길 원해요. 더 나아가서 무엇을 기억하길 원하냐면요, 만약에 내가 인생의 많은 것들을 경험하면서 여전히 갈급함을 느낀다면, 만약에 여러분들이 이 자리에 앉아 계시면서 if you are in the need of wanting a king in your life to rule sovereignly, well, that is a sign that we belong to the sovereign king. That is a sign that we have to go back to a king that can rule us in his perfect ways, not according to my needs and my wants, but a king who rules in his perfect way. 그래서 오늘 우리 마음 가운데에 다시 한 번 더 다짐을 하기 원합니다. 하나님, 내가 내 마음 가운데에 하나님을 다시 나의 왕으로 모시길 원합니다. 하나님, 내가 내 마음 가운데 다시 한 번 더 이 세상의 많은 것들의 우상을 내가 세워놨다면 그것을 이제는 내려놓고, 그것은 이제 나의 본질적인 것들을 채워줄 수 없다는 것을 인정하고 이제 하나님을
그 자리에 내가 두길 원하오니 주님 나에게 용기를 허락하여 주시옵소서. 이 땅에 살아가는 곳에 God, I need strength and courage to be able to choose that we belong to you. 우리가 눈을 감으면서 함께 조용히 기도하면서 이 시간 가지도록 하겠습니다. 하나님, 제 마음 가운데는 여전히 하나님으로만 채울 수 있는 것들이 존재하는 것을 경험합니다. 많은 때에 주님 그것을 내가 원하는 것과 내 생각에 내가 가장 필요한 것으로 채우지만 시간이 흘러보니 그것이 나를 만족시키지 않았다는 것을 경험하게 됩니다. 하나님, 제가 이것에 반복하는 삶을 살지 않게 하여 주시고 이것으로 인하여서 나에게는 위대한 왕이 누구이신가, 나에게는 정말로 필요한 왕이 누구이신가 내가 돌려볼 수 있게 하여 주시고, 그러므로 나의 구멍을 완전히 채울 수 있는, 나의 삶의 부족함을 완전히 채울 수 있는 하나님을 내가 감당할 수 있게 주님 인도하여 주시옵소서. 더 나아가서 예수님이 그런 사람이라는 것을 내가 마음 가운데 믿어지고 예수님이 그런 사람이라는 것을 받아들일 수 있는 지혜를 주시게 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 그렇습니다. 저희는 인생을 평생 나를 만족시킬 수 있는 왕을 찾다가 죽을 수 있는 존재입니다. 그래서 주님, 오늘 말씀 통하여서 사흘같이 화려하고 멋있고 대단한 외적인 것들로 내가 속지 않게 하여 주시고, 이것들이 나를 만족시킬 수 있고 인도할 수 있다는 것에 내가 속지 않게 하여 주시고, 나를 진정히 채울 수 있는 위대한 왕, 바로 그것은 하나님이라는 것을 내가 받아들이고 믿고 돌아갈 수 있게 주님 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 자리에 일어나서 함께 이 찬양하기 원합니다. 하나님께서는 나의 왕이시고 주님께서는 나의 왕의 자리에 합당하신 분이라는 것을 우리가 이 찬양의 고백으로 한번 다짐하고 이 시간 나가기 원합니다. 함께 우리 조용한 목소리로 선포하겠습니다. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 우리의 영혼에게 선포하면서 하나님을 바라보게 했다고 선포하면서 고백합니다. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 우리 한 번 더 선포합니다. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축, 우리의 정체성과
하나님께서 우리를 다스리는 존재라는 걸 우리가 기억하면서 한 번 더 선포합니다. 왕이신 마지막으로 선포합니다. 하나님, 이 시간 주님을 우리의 왕의 자리로 모시기 원합니다. 이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 내가 하나님 감사합니다. 오늘 하나님의 이 귀한 말씀 통해서 다시 한번 우리 마음과 영혼과 인생의 왕을 살아계신 하나님 한 분으로 모실 수 있는 귀하고 복된 시간 허락해 주셔서 참으로 감사를 드립니다. 이것을 쫓아 살아가도 저것을 쫓아 살아보아도 결국에는 맞부딪히는 허무와 절망의 그 깊고도 깊은 구렁텅이 속에서 다시 한번 우리 영혼의 눈을 위를 향해 들어 살아계시고 영원하신, 그리고 우리를 만드시고 영원토록 사랑해 주시는 하나님 아버지, 우리의 오직 한 분 왕을 바라볼 수 있는 지혜를 허락하여 주시고, 그리하여서 살아계시고 영원하시며 사랑의 긍휼이 무궁하도록 풍성하신 하나님 한 분만을 우리 인생의 왕으로 모시고 살아갈 수 있는 복되고 귀한 주님의 자녀들, 빛의 성도들 다 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 오늘 이 자리에 아프고 슬프고 쓰린 마음을 가지고 하나님 앞에 예배드리는 주의 백성들도 있습니다. 하나님 아버지께서 다시 한번 그들에게 손을 내밀어 주시고 왕께서만이 주실 수 있는 하늘의 위로, 왕께서만이 주실 수 있는 하늘의 칭찬, 왕께서만이 주실 수 있는 하늘의 구원을 누리고 이 세상 가운데로 나아갈 수 있는 우리 모든 빛의 자녀들 다 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 내주 교통하심이 오늘 이 자리에 머리 숙여 다시 한번 나의 왕, 나의 주가 오직 살아계신 하나님 한 분밖에 계시지 않음을 인정하고 다짐하고 작정하고 결단하며 이 세상을 나의 왕을 모시고 살아가기로 다짐하는 가운데 세상 가운데로 나아가는 우리 모든 빛의 성도들 머리 위에와 그들의 가정 위에, 직장 위에, 자녀들과 모든 기업들 위에도 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.